ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਈ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਉਹਦਾ ਲੀੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਕਰੋਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਹਿਲ मोदी सरकार शदीद परेशान है, सिर फड़ के बैठी है। वो कहती है कि भी असीं हुण जाइए किहड़े पासे। वो किसी पासे जा भी नहीं सकते, पाकिस्तान वाले पासे तो मूँह ही नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के नाल तालुकात उहदे चंगे नहीं हैगे। अफगानिस्तान विच भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। भारत के नौजवानों ने दिल्ली के जिहड़े ईवान ने उन्होंने हिला के रख दिता है, नहीं बल्कि खोखला कर दिता है। मोदी के जिहड़े पिट्ठू ने बहुत सारे, चीफ जस्टिस ने नौजवानों को काकरोच आख दिता और उन्हें नौजवान असल नूं लाल बेख करार दे दिता। इस तौहीन अमेज बयान के उत्ते नौजवानों का जिहड़ा गुस्सा वो आसमान तक पहुँच गया। फिर होया वो जिन्हां ने उम्मीद भी नहीं की जा सकती सी। उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते एक मुनफरिद मुहिम जिहड़ी शुरू कर दी। इस मुहिम का नाम रखा गया काकरोच जनता पार्टी, जिहदे चर्चे हर पासे ने। ਇਹ ਮੁਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਆਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਉਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਾਕਰੋਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਮਵਰ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। कोई भी शख्स जिहड़ा अकल रखदा है वो हुण खामोश बहन नूं तैयार नहीं हैगा। फाशिस्ट मोदी हुकूमत की हरदर्मी हद तो ज़्यादा वध चुकी है। पानी हुण सिर तो उत्ते लंघ गया। ये दरअसल आपे ही लाई गई एक इनकलाब की पहली चिंगारी सी। ये काकरोच हुण हर शहर की आवाज़ चुकदा पिया। ये हर गली और हर जिहड़ा कॉलेज है उहदे बारे च बोलदा पिया। मोदी सच दी इस आवाज़ तो हुंदा पिया खौफजदा और मोदी सरकार इस तहरीक नूं दबाउण दी पूरी कोशिश करती पई है। लेकिन जिहड़ी ये जैनजी है ना, जिन्होंने जैनजी कहंदे है, जैनजी किसी दे हत्थ नहीं आंदे क्योंकि ये तहरीक हैगी है जैनजी दी। ये मुसलसल जोर पकड़ती पई है और मैं इत्थे वाज़े करदा कि जैनजी इंडिया दे विच गलबन पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी पॉपुलेशन हैगी है जैनजी दी, वो भारत दे विच है। सो लिहाजा इस तहरीक नूं अगर रोकण की कोशिश की गई तो नामुमकिन होएगी और फेल हो जाएगी। हुकूमत हुण इंतहाई ओछे हथकंडे जिहड़े ने ना वो इस्तेमाल करती पई है। मोदी नूं हमेशा सच तो डर लगता है। वो तुहानूं याद नहीं कि नॉर्वे की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उहदे विचों किद्दां भज गया क्योंकि सच का सामना नहीं कर सकता। मोदी हुकूमत ने घबरा के बहुत बड़ा कदम चुकिया और काकरोच जनता पार्टी के जिहड़े सारे ऑफिशियल अकाउंट्स सी वो कर दिते ब्लॉक। सोशल मीडिया अकाउंट्स नूं हमेशा वास्ते कर दिता बंद ताकि आवाज़ दबाई जा सके। मगर हुण उही गल कि चिड़ियां चुगियां खेत, हुण कुछ नहीं हो सकता। इस तंजीम के बानी जिहदा नाम अभिजीत दस्सिया जा रहा है, उन्हें एक भारतीय जरीदे नाल अहम गल्लां कीतियां ने। हैकिंग और हुकूमती बंदिश की वजह तो मजबूर ने और सारे प्लेटफॉर्म्स तक रसाई अपनी जिहड़ी ना खो चुके हैं। अभिजीत ने एक्स के उत्ते एक पोस्ट जिहड़ी शेयर की है, उहदे विच सनसनीखेज इंकशाफ किया है। उन्होंने जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। उन्होंने मुसलसल जान तो मारन दी धमकियां मिलदियां पईयां ने। कि मोदी हुकूमत जिहड़ी है गोली के जोर के उत्ते हर राह बंद कर सकती है? कि बंदूक के जोर के उत्ते एक करोड़ां नौजवानों को निशाना बना सकती है? कि जबर तशद्दुद दे नाल ये जिहड़ी जिंदा कौम है उहदी आवाज़ दबाई जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिहड़ी ये बेदारी है ना, ये लगता पाया कि रोकण वाली नहीं हैगी। आवाम हुण सड़कों के उत्ते निकलण नूं तैयार है। जदों तक हुकूमत बुनियादी हकूक तस्लीम नहीं करती उदों तक तहरीक चलेगी, यानी ये जंग चलेगी। ये एहतजाज हुण मुसलसल जारी रहेगा। ये जिहड़े मोदी सरकार के जिहड़े चमचे ने, कड़छे ने, डोइयां ने, ये जिन्ना मर्जी इहड़ी चोटी का जोर ला लैण, ये कुछ नहीं कर सकते। वो जिहड़ा ना वो जिहड़ी काकरोच जनता पार्टी है वो लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। उस धड़कन को रोक नहीं सकते। ये नौजवान इस वक्त तब्दीली का नारा लाते पे है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करना मोदी की कमजोरी दिखाता पाया और हुकूमत की नाकामी का सब तो बड़ा सबूत पेश करता पाया। ये हुकूमत एक तंजिया
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2025 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਗੰਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪੜ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੱਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਿਆਤੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਮ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ DNA ਦਾ ਸਾਇੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲੇ। ਨੌ ਆਬਾਦਿਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਇਆ ਕਾਕਰੋਚਸ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਕਾਕਰੋਚਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ।
ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਅਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਚੂਰਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਗਤ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਤਨਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ।